Hello dear students, welcome to the online class. This is Sonia Akhtar, lecturer English, Government Harbanga College, Munchiganj. Dear students, our today's topic is the Hakaluki Hour. This is the lesson number 2 of Unit 12. And this unit is also very important for you, and this lesson is actually very important for you because we have chosen this lesson for your upcoming online exam. So you have to listen to this lecture very attentively so that you will be able to correct all the MCQ questions answers in this online exam. And dear students, you have seen that I have chosen a picture of Hakaluki Hour as background, and this is really a very nice picture. And from this picture we have understood that Hakaluki Hour is really very beautiful natural landscape. Let's see some pictures of beautiful pictures of Hakaluki Hour at first before going to the text. This is actually the beauty of Hakaluki Hour, and I'm in love with this picture because I think the picture tells everything all about Hakaluki Hour. And the children seems like the angels of Hakaluki Hour, and it also symbolizes the lifestyle of the people of Hakaluki Hour who are living around the Hakaluki Hour. This is also the beauty of Hakaluki Hour, the lotus, red lotus. This is a picture of fishing in Hakaluki Hour, how they fish, how they catch fish. These are migratory birds in Hakaluki Hour. Bird poaching. This is a picture of bird poaching. পোচিং মিন্স অবৈধ শিকার, পাখিদেরকে অবৈধ শিকার করা হয়। হাকালুকি হাওরে যে মাইগ্রেটরি বার্ডগুলো আসে, তো অবৈধভাবে এগুলোকে শিকার করা হয়। এজন্য মাইগ্রেটরি বার্ড এখন হাকালুকি হাওরে কমতে শুরু করেছে। সো দিস ইজ আ পিকচার অফ বার্ডস পোচিং, ইউ ক্যান সি। অ্যান্ড this is a beautiful picture of monsoon season, how the Hakaluki Hour look like in monsoon season. It is said in the text in your EFT book that Hakaluki Hour looks like a big bowl of water, big water bowl in monsoon season, and it is proved in this picture. You can see that Hakaluki Hour is looking like a big water bowl, and it is really very nice to see. And this is a picture of dry season in Hakaluki Hour, and your book it is said that it is like a grazing land in dry season, and you can see in the picture that Hakaluki Hour is looking like a grazing land. Grazing land মানে চারণ ভূমি, যেখানে পশুদের চারণ করানো হয়, ঘাস থাকে প্রচুর। তো গ্রেজিং ল্যান্ডের মতোই মনে হচ্ছে, এটা একটা ড্রাই সিজনে হাকালুকি হাওরকে একটা গ্রেজিং ল্যান্ডের মতো লাগে, মানে চারণ ভূমির মতো। So dear students, let's start with the text. Today I will tell you the Bengali meaning of the text so that you can understand the meaning of every word, meaning of every sentence very easily, and so that you may gather more informations about this text, and you may know the lifestyle of the people of Hakaluki Haur who are living around Hakaluki Haur and their livelihood, their lifestyle, etc. So listen to me very carefully. So let's start with the first line. Bangladesh is blessed. Bangladesh is blessed. Blessed মানে আশীর্বাদ পুষ্ট, ব্লেস মানে আশীর্বাদ, তো ব্লেসড মানে হচ্ছে আশীর্বাদ পুষ্ট। বাংলাদেশ ইজ ব্লেসড, বাংলাদেশ আশীর্বাদ পুষ্ট উইথ হিউজ ইনল্যান্ড মানে হচ্ছে অভ্যন্তরীণ, ওপেন ওয়াটার রিসোর্সেস উন্মুক্ত জলাশয়ের বা জল সম্পদের, উন্মুক্ত, ওপেন মানে উন্মুক্ত, ওয়াটার রিসোর্স মানে জল সম্পদ,
তো বাংলাদেশ হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ের বা জল সম্পদ দ্বারা পরিপূর্ণ বিশাল জল সম্পদ রয়েছে বাংলাদেশের, এবং এই জল সম্পদ দ্বারা বাংলাদেশ আশীর্বাদ পুষ্ট। It has numerous river canals. It has numerous river canals, beaches, lakes, and vast areas of floodplains. Floodplain মানে হচ্ছে সমতল, প্লাবন সমতল ভূমি, যেটাকে বলে প্লাবন সমতল ভূমি। It has numerous মানে অসংখ্য, অসংখ্য, numerous মানে অসংখ্য। তো রিভার আছে, ক্যানেল আছে নদী, ক্যানেল মানে হচ্ছে খাল, বিল বিল, লেক মানে হ্রদ, অ্যান্ড ভাস্ট এরিয়াস অফ ফ্লাড প্লেন্স, এবং বিশাল এলাকা জুড়ে এটার প্লাবন সমতল ভূমি রয়েছে। হাকালুকি হাওর ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর ওয়েটল্যান্ড। হাকালুকি হাওর ইজ ওয়ান অফ দ্য মেজর ওয়েটল্যান্ডস। ওয়েটল্যান্ড মানে হচ্ছে জলাশয় অফ বাংলাদেশ। তো বাংলাদেশ যেহেতু বিশাল জলাশয়ের, অনেক জলাশয় রয়েছে, জলাশয় দ্বারা বা জল সম্পদ দ্বারা আশীর্বাদ পুষ্ট, তো এই জল সম্পদের মধ্যে একটি অন্যতম একটি হচ্ছে হাকালুকি হাওর। With a land area of 18,386 hectares, তো হাকালুকি হাওরের ল্যান্ড এরিয়া মানে সীমানা, সীমানা হচ্ছে বা আয়তন বলা যায়, আয়তন হচ্ছে প্রায় 18,386 হেক্টর। You should remember it because it is important for your exam. You should know these informations, all the informations you should know. 18,386 হেক্টর সীমানা বা এই আয়তন বলা, আয়তন হাকালুকি হাওরের আয়তন হচ্ছে 18,386 হেক্টর। It supports a rich biodiversity and provides direct and indirect livelihood benefits to nearly 1,90,000 people. তো এই 18,386 হেক্টর আয়তনের এই হাকালুকি হাওরটি এটা কি করছে? ইট সাপোর্টস, এটা সাপোর্ট করে আর রিচ বায়োডাইভার্সিটি, একটা সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যকে এটা সাপোর্ট করে আসছে, অ্যান্ড প্রোভাইডস এবং সরবরাহ করে, ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্ট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, ডিরেক্ট মানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, ইনডিরেক্ট মানে হচ্ছে পরোক্ষ, লাইভলিহুড মানে হচ্ছে জীবিকা, দ্য ওয়ে অফ ইনকাম, লাইভলিহুড হচ্ছে ওয়ে অফ ইনকাম, যে কাজ করে বা যা করে মানুষ তার জীবিকা অর্জন করে, মানে যে উপার্জনটা করে, টাকা উপার্জন করে জীবন যাপনের জন্য, সেটা বলা হচ্ছে লাইভলিহুড, দ্য ওয়ে অফ ইনকাম। বেনিফিটস টু নিয়ারলি 1,90,000 পিপল। তো এই হাকালুকি হাওরটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রায় 1,90,000 লোকের জীবিকার উৎস হিসেবে কাজ করছে। সো এটার গুরুত্ব তোমরা বুঝতে পারছো, প্রায় 1,90,000 লোক এই হাকালুকি হাওরের উপর নির্ভরশীল তাদের জীবিকার জন্য, তাদের জীবনযাপনের জন্য। সো ইট ইজ very very important for the people living around the Hakaluki Haor. This haor was declared an ecologically critical area in April 1999 by the government of Bangladesh. This haor was declared মানে এই হাওরটিকে ঘোষণা করা হয়, ডিক্লেয়ার্ড মানে ঘোষণা করা হয়েছিল, and ecologically critical, ecologically মানে হচ্ছে বাস্তুতান্ত্রিকভাবে, ক্রিটিক্যাল এরিয়া মানে এটা একটি বিপন্ন এলাকা, ক্রিটিক্যাল এরিয়া বলতে এখানে বিপন্ন এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, ক্রিটিক্যাল এরিয়া ইন এপ্রিল 1999, 1999 সালের এপ্রিলে এই হাকালুকি হাওরটিকে একটি বিপন্ন এলাকা হিসেবে বিবেচনা করা, ঘোষণা করা হয়েছে বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ, ঘোষণা করেছে কে? বাংলাদেশ সরকার। তাহলে দিস ইনফরমেশন ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর ইউ, যে 1999 সালের এপ্রিল মাসে হাকালুকি হাওরকে ইকোলজিক্যালি ক্রিটিক্যাল এরিয়া হিসেবে ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সরকার। সো রিমেম্বার দিস। Again, Hakaluki is a complex ecosystem. Hakaluki is a complex ecosystem. হাকালুকি হাওরটা হচ্ছে একটা জটিল ইকোসিস্টেম, মানে বাস্তুসংস্থান containing more than 238 interconnecting bills and জলমহলস। তো হাকালুকি হাওরটাকে একটা
জটিল ইকোসিস্টেম বলা হচ্ছে, বাস্তুসংস্থান বলা হচ্ছে। কেন? এটা প্রায় 238টা বিলকে আভ্যন্তরীণভাবে সংযুক্ত করেছে, একে অপরের সাথে সংযুক্ত করে আছে প্রায় 238টা বিল এবং জলমহল। জলমহলও এক ধরনের জলাশয়, বিল ও জলাশয় দুইটার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তো এখানে প্রায় 238টা বিল এবং জলমহল রয়েছে এই হাকালুকি হাওরের মধ্যে। সো ইউ ক্যান ইমাজিন হাউ ভাস্ট it is, how large it is, how large the হাকালুকি হাওর is, যে এখানে 238টা বিল এবং জলমহল রয়েছে। The most important bills are চাতলা, পিনলারকোনা, ডুলা, সাকুয়া, পারাজাল্লা, বালিঝুরি, লাম্বা, টাকুনিয়া, হাওরখাল, তুরাল, বাঘালকুড়ি and চিনাউড়া। হাকালুকি হাওর, চিনাউড়া, এখানে একটা ফুল স্টপ হবে। তো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিলস আর, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিলগুলোর নাম হচ্ছে এগুলো। বিলগুলোর নাম তোমরা আরেকবার শুনে রাখো: চাতলা, পিনলারকোনা, ডুলা, সাকুয়া, বারাজাল্লা, বালিঝুরি, লাম্বা, টাকুনিয়া, হাওরখাল, টুরাল, বাঘালকুড়ি অ্যান্ড চিনাউড়া। এখানে একটা ফুল স্টপ হবে। তারপরে হচ্ছে এগুলো হচ্ছে বিলের নামগুলো, ইম্পর্টেন্ট বিলের নামগুলো, সবগুলো না, এখানে হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কিছু বিলের নাম দেওয়া আছে। নেক্সট লাইন, হাকালুকি হাওর ইজ বাউন্ডেড বাই দ্য কুশিয়ারা রিভার। এখন হাকালুকি হাওরের সীমানাটা বলা হচ্ছে। হাকালুকি হাওরের দক্ষিণে কি আছে, পূর্বে কি আছে, পশ্চিমে কি আছে, উত্তরে কি আছে, এটা সীমানাটা বলা হচ্ছে। দেখো, হাকালুকি হাওর ইজ বাউন্ডেড বাই দ্য কুশিয়ারা রিভার as well as a part of the সোনাই বর্দল river to the north. তো হাকালুকি হাওরের এক পাশে কি রয়েছে, কুশিয়ারা নদী। মনে রাখবে যে হাকালুকি হাওরের এক পাশে রয়েছে কুশিয়ারা নদী এবং সোনাই বর্দাল নদী। কোন দিকে? এটা হচ্ছে উত্তর দিকে, নর্থ, টু দ্য নর্থ। টু দ্য নর্থ there is there are কুশিয়ারা river and সোনাই বর্দাল river. উত্তরে, নর্থ, টু দ্য নর্থ, রিমেম্বার ইট। by the ফেঞ্চুগঞ্জ কুলাউড়া রেলওয়ে টু দ্য ওয়েস্ট, এবং পশ্চিমে টু দ্য ওয়েস্ট কি, ফেঞ্চুগঞ্জ কুলাউড়া রেলওয়ে, রিমেম্বার ইট। ওয়েস্টে হচ্ছে ফেঞ্চুগঞ্জ কুলাউড়া রেলওয়ে, অ্যান্ড টু দ্য সাউথ, এবং দক্ষিণে এবং পশ্চিমে হচ্ছে ফেঞ্চুগঞ্জ কুলাউড়া রেলওয়ে এগেন, অ্যান্ড বাই দ্য কুলাউড়া বিয়ানীবাজার রোড টু দ্য ইস্ট, এবং পূর্বে কি রয়েছে, কুলাউড়া বিয়ানীবাজার রোড। তাহলে কি দেখতে পেলাম আমরা? নর্থে হচ্ছে সোনাই বর্দাল এবং কুশিয়ারা রিভার, ওয়েস্টে অ্যান্ড সাউথে হচ্ছে ফেঞ্চুগঞ্জ রেলওয়ে, কুলাউড়া রেলওয়ে, অ্যান্ড ইস্টে হচ্ছে কুলাউড়া বিয়ানীবাজার। সো রিমেম্বার দিস ইনফরমেশনস। নেক্সট, দ্য হাওর ফলস আন্ডার 2 অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিস্ট্রিক্ট। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অর্থ হচ্ছে প্রশাসনিক। এই হাওরটি 2টা প্রশাসনিক জেলায় পড়েছে, মানে জেলার মধ্যে অবস্থিত। একটি হচ্ছে মৌলভীবাজার অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ সিলেট। তো মৌলভীবাজার এবং সিলেট এই দুটি জেলায় এই হাওরটি অবস্থিত। সাম 1,90,000 পিপল লিভ ইন দ্য এরিয়া সারাউন্ডিং দ্য হাওর। তো এই হাওরের চারপাশে প্রায় 1,90,000 লোক আছে যারা নাকি এখানে হাওরের চারপাশে বসবাস করে। হাকালুকি হাওর is an important source of fisheries resources for Bangladesh. হাকালুকি হাওরটি বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। হাকালুকি হাওর is an important source of fisheries resources for Bangladesh. সোর্স হচ্ছে উৎস, ফিশারিজ রিসোর্সেস মানে হচ্ছে মৎস্য সম্পদ, ফিশারিজ রিসোর্সেস মানে হচ্ছে মৎস্য সম্পদ। তো বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদের একটি অন্যতম উৎস হচ্ছে, গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস হচ্ছে এই হাকালুকি হাওর। এখানে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়, যেমন এখানে কিছু নাম দেওয়া আছে দেখো: কালীবাউস, বোয়াল, রুই, ঘাঘট, পাবদা অ্যান্ড চাপিলা আর দ্য মেইন ফিশ স্পেসিস ফাউন্ড হিয়ার। তো এই মাছের প্রজাতিগুলো এখানে হাকালুকি হাওরে পাওয়া যায়।
From the Kushiara, there are frequent upstream movements of fish towards the bills and tributaries of Hakaluki. তো কুশিয়ারা নদী থেকে ফ্রম দ্য কুশিয়ারা নদী থেকে ফ্রিকোয়েন্ট আপস্ট্রিম মুভমেন্ট অফ ফিশ, তো মাছ উজানের মাধ্যমে বা স্রোতের সময় মাছেরা কি করে, এইখানে কুশিয়ারা নদী থেকে মাছ উজানের সময় এই বিলগুলোতে, হাকালুকি হাওরের এই বিলগুলো এবং শাখা উপশাখাগুলোতে চলে আসে জোয়ারের সময়। আপস্ট্রিম মুভমেন্ট, ফ্রিকোয়েন্ট আপস্ট্রিম মুভমেন্ট এর মাধ্যমে ফিশ কুশিয়ারা রিভার থেকে কোথায় আসে, বিলস অ্যান্ড ট্রিবিউটারিজ অফ হাকালুকি, হাকালুকি হাওরের এই বিলগুলোতে এবং শাখা উপশাখাগুলোর মধ্যে চলে আসে কুশিয়ারা নদী থেকে আপস্ট্রিম মুভমেন্টের মাধ্যমে। The bills in Hakaluki Haor provide winter shelter for the mother fisheries. The bills in Hakaluki Haoরের বিলগুলো provide winter shelter. উইন্টার শেল্টার মানে শীতের সময় আশ্রয় দেয়, প্রোভাইড মানে সরবরাহ করা। তো এই হাকালুকি হাওরের এই বিলগুলো উইন্টার শেল্টার মানে শীতের সময় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে ফর দ্য মাদার ফিশারিজ, মা মাছগুলোকে, মানে যে মাছগুলো ডিম ছাড়বে মা মাছগুলোকে আশ্রয় দেয় এই বিলগুলো শীতের সময়। In early monsoon, these mother fisheries produce millions of prize for the entire downstream fishing communities. তো in early monsoon মানে বর্ষার শুরুতে these mother fisheries এই মা মাছগুলো produce মানে উৎপাদন করে, millions of prize মানে লক্ষ লক্ষ পোনা উৎপাদন করে, পোনা ছাড়ে for the entire downstream fishing communities. তো ভাটি অঞ্চলের যে ফিশিং কমিউনিটি আছে, ফিশিং সম্প্রদায় মানে যারা মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে, তাদের জন্য মাছের সরবরাহ করে হচ্ছে এই মাছগুলো। ফ্ল্যাট প্লেইনস মানে প্লাবন সমতল ভূমিগুলো, এখানে প্লাবন সমতল ভূমিগুলোর কথা বলা হচ্ছে। ফ্ল্যাট প্লেইনস আর অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ ফিশারিজ রিসোর্সেস উইদিন দ্য এরিয়া। তো এই ফ্ল্যাট প্লেনগুলো, প্লাবন সমতল ভূমিগুলো, এগুলো হচ্ছে একটা মাছের মৎস্য সম্পদের অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ উৎস এই এলাকায়। However, তো এখানে দেখো ফ্ল্যাট প্লেনের কথা আলাদা করে বলা আছে, এর আগে হাকালুকি হাওরের বিলগুলোর কথা বলা হয়েছে, এখন আবার ফ্ল্যাট প্লেনের কথা আলাদা করে এখানে বলা হচ্ছে যে এগুলো হচ্ছে ফিশারিজ রিসোর্সেস এর জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট সোর্স। However, যাই হোক, many of the bills have lost their capacity to provide shelter for mother fisheries. তো এখানে দেখো many of the bills অনেকগুলো বিল have lost their capacity, অনেকগুলো বিল তাদের ধারণ ক্ষমতা হারিয়েছে to provide shelter for mother fisheries. মা মাছগুলোকে আশ্রয় দিতে অনেকগুলো বিল তাদের ধারণ ক্ষমতা হারিয়েছে। ক্যাপাসিটি মানে ধারণ ক্ষমতা, লস্ট মানে হারিয়েছে। তো দেখো বিকজ কারণ কি, অনেকগুলো বিল মা মাছগুলোকে আশ্রয় দিতে পারছে না, তাদের ধারণ ক্ষমতা হারিয়েছে। তো কারণ কি দেখো, বিকজ মানে কারণ, বিকজ অফ স্যান্ড ডিপোজিট মানে হচ্ছে অতিরিক্ত বালিতে এই বিলগুলোর নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণে, এই বিলগুলোর গভীরতা কমে যাওয়ার কারণে এগুলো মাছকে আর আশ্রয় দিতে পারছে না। দিস ইজ দ্য রিজন নাম্বার 1, কেন মা মাছগুলোকে এই বিলগুলো আশ্রয় দিতে পারছে না, তার একটা অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে স্যান্ড ডিপোজিট ফ্রম আপস্ট্রিম রিভার্স, মানে উজানের নদী থেকে স্রোতের সাথে স্যান্ড ডিপোজিট হয় কোথায়, এই বিলগুলোতে, ঠিক আছে। তো দিস ইজ ওয়ান কজ of not providing shelter for mother fisheries of the bills. তো দেখো deposits from sand deposits, মনে রাখবে এটা, রিমেম্বার ইট, স্যান্ড ডিপোজিটস ফ্রম আপস্ট্রিম রিভার্স, যে কেন মাদার ফিশারিজ গুলোকে শেল্টার দিতে পারছে না। অ্যান্ড ক্যানেলস, রিভার্স অ্যান্ড ক্যানেলস থেকে স্যান্ড ডিপোজিট হচ্ছে বিলগুলোতে, এটা একটা কারণ। তারপর হচ্ছে দেখো ইউজ অফ কমপ্লিট ডিপ ওয়াটারিং টেকনিক ফর ফিশিং, use of complete dewatering technique for fishing. তো another reason is যে এখানে
ফিশিং এর জন্য, মাছ ধরার জন্য কমপ্লিট ডি ওয়াটারিং টেকনিক ব্যবহার করা হয়। কমপ্লিট ডি ওয়াটারিং টেকনিকটা কি? এটা হচ্ছে কি সম্পূর্ণরূপে পানি সেচে ফেলা, সম্পূর্ণরূপে বিলগুলো থেকে পানি সেচে তারপরে মাছ ধরার যে পদ্ধতিটা, এই পদ্ধতির কারণেও আস্তে আস্তে এই বিলগুলো তাদের মাছকে আশ্রয় দেওয়ার যে ক্ষমতা ছিল, ধারণ ক্ষমতা ছিল, সেটা হারাচ্ছে। এটা গেল দ্বিতীয় রিজন। এরপর আসো 3 নাম্বার রিজন। দেখো এখানে দেওয়া আছে অ্যান্ড ল্যাক অফ অ্যাকোয়াটিক প্লান্টস। ল্যাক অফ অ্যাকোয়াটিক প্লান্টস, ল্যাক মানে হচ্ছে অভাব, হ্যাঁ, অপর্যাপ্ত আছে। অফ অ্যাকোয়াটিক প্লান্টস, অ্যাকোয়াটিক মানে হচ্ছে জলজ, প্লান্ট মানে উদ্ভিদ, তো জলজ উদ্ভিদের অভাবে, অপর্যাপ্ততার কারণে কি, টু প্রোভাইড ফিড, তো এই জলজ উদ্ভিদগুলো, মাছের একটা অন্যতম খাবার হচ্ছে অ্যাকোয়াটিক প্লান্টস, এই জলজ উদ্ভিদগুলো অনেক মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে। তো অ্যাকোয়াটিক প্লান্টের অভাবে, এবং এই অ্যাকোয়াটিক প্লান্টের অভাবে তাদের খাদ্যের সরবরাহ কমে যাচ্ছে। এই জন্য কি এই বিলগুলো মা মাছদের আশ্রয় দিতে পারছে না। অ্যান্ড শেল্টার ফর প্যারেন্ট ফিশ, তো এই সব কারণে বিলগুলো প্যারেন্ট ফিশগুলোকে যেহেতু আশ্রয় দিতে পারছে না, এই জন্য ফিশারিজ মাদার ফিশারিজগুলোকে বিলগুলো আশ্রয় দিতে, তাদের ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, আশ্রয় দিতে পারছে না। So dear students, that's all for today. In our next lecture, in our next class, we'll discuss the next part of this lesson, which is also very important to know for your upcoming exam. So hopefully you will do better in the exam. Read attentively at home and stay home, stay safe. Thank you all.